Ian Rao, Director Vallabha Milk Products Private Limited. We started this company in 2017, and this is the first time we are participating in an exhibition like this. And we are very happy to be participating here because our brand and our products are exposed to thousands of customers who have been coming to this seminar and visit of the stalls in the last 3 days. We are very happy about participation. And we are told this is one of the best led exhibitions in the Indian Dairy Association. We are in Hyderabad. Our plant is near Ramathuram city for the last 5 years running, but this is the best exposure we are having. We supply milk, different variants of milk, variants of curd, flavored milk, sweets, paneer. We have better average presence in Hyderabad, but we expect with this participation, we are known to more and more people by their who have visited here, and hopefully they will patronize some of our products after seeing our products, after seeing our stall here. Our own milk entirely by ourselves. We process in the most modern plant and supply through our we have in Hyderabad and surrounding about 7 branches we have, and each branch headed by about 6 to 7 sales executives and branch managers. We have a fleet of vehicles. We supply our milk in our own vehicles to the market, mostly agents. We supply to agents. From there, product goes to the consumers. Entirely, this exclusivity of our Vallabha is we procure our own milk, process in our own factory, which is well with most modern factory equipment plants are equipped with, and supply through our own branches and our own team to the consumers. And this also help us to redress అదే దీనివల్ల ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ కంప్లైంట్స్ ఏమన్నా కానీ ఇమీడియట్గా మేము అటెండ్ అవ్వడం వీలు ఉంటుంది. మా వెహికల్స్ మా టీం ఉంటాం వల్ల కన్జ్యూమర్ రిడ్రెస్లు కూడా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉన్నాయి ఫ్రాంచైజీ ఇస్తూ ఉన్నాం, పార్లర్స్ ఉన్నాయి. మా ఓన్ అవుట్లెట్స్ కాకుండా రిటైల్ అవుట్లెట్ కాకుండా ఫ్రాంచైజీ పార్లర్స్ we run. In Hyderabad, we have about more than 75-80. Warangal, most of the cities we have franchisee parlors operating on our behalf, selling exclusively our products, all range of products. We help them in locating a place, and if they have a place, we do up completely. We do the parlor in this manner. We pay the rent, we pay the power bill, and we help them to supply also to customers. Initially, we operate schemes so that they get at least decent volume in the initial stages, and then they can live on their వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళే నిలబడతారు అవుతాను. But we handhold them for at least 2 to 3 months till they get వాళ్ళు బ్రేక్ even level వచ్చే వరకు. We are very happy because first time we are participating like this, and Indian Dairy Association also says this is one of the biggest exhibition they have in the last few years, and customer footfalls కూడా చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ. We are very happy, and if it is like this, we will be participating in future also. సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి. మేము వల్లభా ఫీడ్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇక్కడ జనరల్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇదంతా కూడా మా టీమ్. సో బేసిక్గా మేము ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫీడ్కి సంబంధించి, క్యాటిల్ ఫీడ్కి సంబంధించి దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రకరకాలుగా దానాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి. మార్కెట్లో కూడా అన్ని రకాల రా మెటీరియల్స్ అనేవి కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. బట్ ఈ రోజులో ఏంటంటే ఫార్మర్స్ బేసిక్గా రా మెటీరియల్స్ని ఎక్కువగా దానా అనుకొని వాడుతూ ఉంటారు. సో రా మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటిది, లైక్ పత్తి చెక్క కానీ, దాంతోపాటు పల్లి చెక్క కానీ, లేదంటే తౌడు కానీ ఇట్లాంటివి మార్కెట్లో కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. పల్సెస్ కూడా మార్కెట్లో కొనుక్కొని వాడుతూ ఉంటారు. పప్పు పొట్లు కూడా మార్కెట్లో కొనుక్కొని వాడుతూ ఉంటారు. బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే దాంట్లో వచ్చే లాభాలు ఏంటి, దాంట్లో ఎలాంటి న్యూట్రిషియస్ ఫీడ్ ఉందనేది వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ మాది ఏంటంటే వల్లభా ఫీడ్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా మేము క్వాలిటీ ఫీడ్ అండ్ క్వాంటిటీ ఫీడ్, అంటే ప్రాపర్గా క్వాలిటీ ఉంటుంది, అదేవిధంగా క్వాంటిటీ కూడా ప్రాపర్గా ఇస్తాం. సో క్వాలిటీలు కూడా డిఫరెంట్ రకాలు ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇచ్చే దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫస్ట్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఎలాంటి విషపూరిత పదార్థాలు లేకుండా కంప్లీట్గా పోషక పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకునే బాధ్యత మాదే అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా ఏంటంటే రెడీమేడ్ ఫీడ్, రైతు అనేవాడు
కరెక్ట్ ఒక పశువుకు 5 కేజీలు వాడాలంటే వల్లభ ఫీడ్ వాడితే పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళకు పశువులకు సరిపడా దానా అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రతి పాలిచ్చే పశువు కానీ, ప్రెగ్నెంట్ పశువు కానీ, ఎదిగే దూడలకు కానీ, హీఫర్స్ అంటాం, వాటికి కూడా ఈ దానా అనేది పర్ఫెక్ట్గా సూటబుల్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మా దగ్గర డిఫరెంట్ రకాలుగా మనకు రకరకాలుగా ఫీడ్ అనేది మాకు అవైలబుల్లో ఉంది. సో దానా ఎలా ఇవ్వాలంటే సార్, ఒక ఆవు ఉందనుకోండి లేదా ఒక గేదె ఉందనుకోండి, దాని యొక్క బాడీ వెయిట్, దాని యొక్క మొత్తం బరువు ఎంత ఉంటుందో, శరీర బరువు ఎంత ఉంటుందో దాంట్లో 3% అనేది మనము మొత్తం రేషన్ అనేది ఫిక్స్ అవుతుంది. అంటే మొత్తం దానా ఫీడ్ అనేది ఇవ్వచ్చు. సో ఫీడ్ అనేది మళ్ళీ 3 రకాలుగా డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 500 కేజీలు బరువు ఉండే పశువు ఉందనుకోండి, దాంట్లో 3% అంటే 15 కేజీలు అవుతుంది. సో 15 కేజీలు మళ్ళీ దాంట్లో 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేయాలి. 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేస్తే 5 కేజీలు వస్తుంది. దాంట్లో 5 కేజీలు వచ్చేసి పచ్చి మేత, 5 కేజీలు వచ్చేసి ఎండు మేత, 5 కేజీలు వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ అంటే కాంపౌండ్ ఫీడ్ ఇలాంటి ఫీడ్స్ అనేవి మనం ఇచ్చుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది న్యూట్రిమెంట్తో పాటుగా మన దగ్గర ఇంకా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే పవర్ అని వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ బ్లూ కలర్ ప్యాకింగ్ ఏదైతే ఉందో పవరు, అదేవిధంగా పంచామృతము గోల్డ్ అని కూడా వస్తుంది 20% ప్రోటీన్తో. సో ఇంకోటి మ్యాష్లో వచ్చేసి మన సూపర్ మ్యాష్ అని కూడా వస్తుంది. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. సో ఓవరాల్గా వల్లభ ఫీడ్స్ వచ్చేసి బేసిక్గా ఫార్మర్కి కావాల్సిన ఫీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో క్వాలిటీ ఫీడ్ని అందించడంలో మా యొక్క మెయిన్ అది. అదేవిధంగా మేము ఏం చేస్తామంటే రెగ్యులర్గా మాకు ఒక 35 మంది టీం ఉందండి. సో ఏపీ తెలంగాణలో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా కర్ణాటకలో కూడా మాకు టీం ఉంది. మా టీం వీళ్ళంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే రోజు మార్నింగ్ పాలు పోసే టైంకి పాల సెంటర్లోకి వెళ్తారు. పాల సెంటర్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకు ఫీడ్ ఎలా వాడాలి, ఫీడ్లో ఏమేమి ఉంటుంది, ఎంత మొత్తంలో ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తున్నారా రైతులు, సో అలాంటి దాని మీద అవగాహన పెంపొందిస్తూ ఉంటాం. ట్రైనింగ్స్ క్లాసెస్ కూడా మేము తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో దీనివల్ల ఏమిటంటే తెలియని రైతులకు మెయిన్గా ఫీడ్ ఎలా వాడాలనేది కూడా తెలుస్తుంది. సో ఇది ఓవరాల్గా మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫార్మర్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఫీడ్ వాడేలా చేస్తాము. ఓకేనా? సో మాదే వాడాలని ఏం లేదు, ఎక్కడ వాడినా మంచి క్వాలిటీ ఫీడ్ వాడాలని మా ఉద్దేశం. సో దానివల్ల ఏంటంటే పశువులు బాగుంటే, పశువు బాగుంటే దాని ఆరోగ్యం బాగుంటే పశువు ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా నాణ్యమైన పాలు అనేవి బయటికి వస్తాయి. సో ఆ ఉద్దేశంతో మేము వల్లభ ఫీడ్ అనేది రన్ చేస్తూ ఉన్నామండి. థ్యాంక్ యూ సార్.